महला पहला। लाभ पाप दोए राजा महता, कूड़ होवा सिकदार। काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, भा भरे मुरदार। ज्ञानी नचैं वाजे वावैं, रूप करें शिंगार। ऊँचे कूकें वादा गावें, जोधां का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत, संजय करें प्यार। धर्मी धर्म करें गवावें, मंगै मोख द्वार। जति सदावें जुगत न जानै, छड्ड बहें घर बार। सब को पूरा आपे होवै, घट ना कोई आखै। पत परवाना पिछै पाइयै, तां नानक तोलियां जापै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आपां 11 नंबर पौड़ी दे नाल जो 3 सलोक आए ने, उन्हां 3 सलोकां विचों दूजे सलोक का पाठ श्रवण किया। ये सलोक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 469 के उपर गुरु ग्रंथ साहब जी विच सुभाईमान है। साध संगत जी, एक चीज़ श्रोतिਆਂ ने नोट की होएगी, जिहड़ी लड़ेवार विचार तुसीं आसा की वार दी श्रवण करते आ रहे हो। पहली पौड़ी दे नाल 3 सलोक आए सन अते पहली पौड़ी तो लैके हुण 11 नंबर पौड़ी तक आपां विचार करते आ रहे हैं। पहली पौड़ी नाल 3 सलोक ते 11 नंबर पौड़ी नाल 3 सलोक है। बाकी जिन्नियां भी पौड़ियां ने 2 तो लैके 10 नंबर पौड़ी तक हर पौड़ी दे नाल 2-2 सलोक आए ने। ये गुरु साहब जी दे सानू समझाउण दा बहुत वधिया उपराला ते सोहना तरीका सी। विषय के मुताबक पौड़ियां दे नाल जिहड़े जिहड़े सलोक महाराज जी नूं उस विषय के नाल मिलते लगे, वो सलोक उन्होंने अंकित किए। हुण अगे जाके वेखांगे किते किते 3-3 सलोक भी आए ने, 4-4 5-5 सलोक भी एक पौड़ी के नाल गुरु साहब जी ने एक थां ते अंकित किए ने। कई जगह ते पौड़ी तो गुरु नानक साहब की है ही, आपां नूं पता वार गुरु नानक साहब जी की है, पर कई पौड़ियां नाल सलोक फिर गुरु अंगद साहब जी के भी नाल आए ने। ते कई पौड़ियां दे विच तिन्ने दे तिन्ने सलोक जां 2 दे 2 सलोक गुरु नानक साहब महाराज जी के उचारण किए ने। तो कम से कम जिहड़े बाणी समझ के पढ़न वाले स्रोते ने, उन्होंने इन्हां गल्लां दा बोध होना चाहिए, क्योंकि ये गल सच्ची है। सालां बद्धी गुरुद्वारियां च नमस्कारां करके असी परिक्रमा कीतियां, पर अपने गुरु की बाणी बारे समझण दा यतन नहीं किया। गुरुदेव ने सानू की बोध ज्ञान बख्शिश किया है। गुरबाणी एक प्रैक्टिकल जीवन जाच है, सानू जिंदगी जीण का तरीका सिखाउंदी है, किद्दां असी अपनी जिंदगी नूं रोज़मर्रा जो साडी जिंदगी च घटनावां वापरदियां ने, उन्हां दा असी किद्दां मुकाबला करना है। पातशाह जी ने इस श्लोक में जो विचार बख्शिश किए ने बाकमाल ने। हजूर ने बहुत सोहने तरीके नाल फरमाया है, सब को पूरा आपे होवै, घट ना कोई आखै। जिवें आपां पहलां भी विचार तुहाडे नाल सांझी कर चुके हैं भी हर एक जिहड़ी चीज़ है ना, उहदी तुहानूं कमी दा किते ना किते पता लग जाता है। जे पूरी होवे तां भी तुसीं कार च जा रहे हो, गड्डी च जा रहे जे, किसी भी गड्डी के टायर में हवा घट होवे तो टायर तुहानूं दस दिंदा है कि मेरे च हवा घट है भाई। उस वेले आपां उहदा प्रबंध करते हैं, पेंचर लवाउने आ, उह हवा भरा लेने। जे वो अपनी कमजोरी साडे तक ना पहुँचावे तो सच्ची गल है वो टायर फट सकता है। वो अपनी वो जे हवा घट है
तो साढ़े तक संकेत पहुँच, असी गड्डी ते जा रहे हैं, पिछों को बंदा आ रहा, आपां नूं ड्राइवर नूं नहीं भी पता लगा तो पिछला बंदा आण के इशारा करदा, भाई तुहाडे फलाने टायर दे विच हवा घट जापदी मैनूं। बंदा उस वेले गड्डी रोकदा है, जे नहीं लागे कोई उहदा प्रबंध, कोई पेंचर लवाउण वाला तो उहदी स्टपनी चेंज करेगा। पर टायर ने अपनी वो कमजोरी दस के अपने आप नूं बचा लिया। आपां कोई चीज़ ही वेख लीए, जो आपां समाज विच किसी बंदे की तबीयत की गल करते हैं, बंदा अपनी तबीयत डॉक्टर कोल जाता है, दसदा ही है ना डॉक्टर तेरी निगाह, हुण कई बंदियां दे तुसीं वेखिआ होगा ऐनक बिल्कुल नहीं लगी, पर जो डॉक्टर कोल जाता है डॉक्टर दसदा भाई तैनूं 1 नंबर की ऐनक लग चुकी है। हुण उहदे विच उहदा फायदा हो गया ना, हुण टाइम सिर चैकअप करा लिया, हुण उहदी निगाह उत्थे टिक जाएगी, नहीं तो घट सकती सी, होर घटदी जा, जे नहीं टाइम सिर उहने चैकअप कराउंदा तो निगाह होर घटदी जानी सी। हो सकदा जदों 2-3 सालों बाद जाके चैक कराउंदा, हो सकदा 2 नंबर की भी लग सकती सी, 3 नंबर की भी लग सकती सी। जे बाकी सारियां थावां ते हर एक चीज़ अपनी ऊणताई किते ना किते दसदी है, एक इंसान ही है वाहद जिहड़ा अपनी कमजोरी मन्नण नूं तैयार नहीं। हुण गुरु साहब साडी कमजोरी दसदे ने, गुर दिखलाई मोरी, मोरी दा अर्थ है वीकनेस। गुरु सानू साडी कमजोरी दसदा है, जित मिर्ग पड़ता है चोरी, जिधर दी मिर्ग जिधर दी विकार बंदे अंदर प्रवेश करते हैं, ये फायदा किहदा साडा। जे टायर ने हवा घट होने करके साढ़े तक संकेत पहुँचाया, वैसे अजकल तो गड्डियां भी इदां दी आईयां ने, जो ड्राइवर गड्डी चलाउंदा है उत्थे सिग्नल आउण लग पैंदा है जे किसी टायर में हवा घट होवे, तो कंपनियां ने इस करके लाया भी जे उस सिग्नल आउण दा अर्थ ही ये है भी उत्थे टायर ने अपने आप नूं बचा लेना, अपनी वो वीकनेस दस के कि मेरे च कमजोरी है भाई हवा भरा ला, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हुण किड्डी कमाल की गल वेखो तुसीं, टायर विच कमजोरी है तो दसती बंदे ने मान ली, पर जे गड्डी चलाउण वाले कोई कमजोरी दसे मन्नण नूं तैयार नहीं, सुणन नूं थोड़ा तैयार बंदा कोई। नक ते मक्खी लड़ाइयां काहदियां अजकल, झगड़े इहो गल ने भी मैं पूरा, मेरे च कोई कमी थोड़ा है, मैं सारिਆਂ च नुक्स कढ़ सकदा, कोई मेरे च नुक्स नहीं कढ़ सकदा। ये इंसानी फितरत है, वह भी गलत हो सकता, वह भी गलत हो सकता, पर मैं गलत नहीं हो सकता। ये जिहड़ी अंदर बंदे दे सोच पई है ना, ये सब तो वड्डी खड़ोत है, जिंदगी में सब तो वड्डी रुकावट है। पातशाह जी ने इत्थे जिहड़ी गल कही है, सब को पूरा आपे, जिवें आपां इस तो पहले श्लोक विच विचार साझे कर चुके हैं कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने पहले श्लोक विच की आखिया सी कि नानक वखाणे बेनती तुद बाज, हे मालिक जी जे तुसीं मेरे विच नहीं हैगे, रब्बी गुण मेरे अंदरों प्रगट नहीं होए, तुद बाज कूड़ो कूड़, फिर छाल है फिर कूड़ है, जे तुसीं विच हो फिर कूड़ नहीं है, जो विच है फिर इंसान सच्ची पूरा है। तो साहब इत्थे फरमाउंदे ने, क्योंकि 4 चीज़ां ने, लालच, पाप, झूठ ते काम, ये 4 साडे शरीर की सरकार चला रहे हैं। इन्हां 4 का दबदबा साडे दे अंदर वेखो, पातशाह ने कितना सोहना नक्शा खिंचिया। अत दा वकारी बंदा भी अपने आप को पूरा मन के बैठा है। हजूर फरमाउंदे ने सब को पूरा आपे होवे, सब को अर्थ है हरेक जीव अपने आप च पूरा बन के बैठा, घट ना कोई आखे। महाराज कहते कोई अपने आप को घट आखण नूं तैयार नहीं कि मैं दूजे नालों घट हाँ, पर महाराज कहते तेरे आखण नाल की होना है। साहब कहते पत, पत दे तत्ते नूं सैर, जिहदा अर्थ है इज्जत। पत परवाणा, परवाणा का अर्थ है वट्टा। परमेश्वर दी नज़र में जिहड़ी इज्जत है, वह वट्टा जो पा के तोलिया जाएगा ना, पता तो फिर लगना है अपने आप तो तू पूरा ही है। पत परवाणा पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापै, हे नानक फिर तोलिया पता लगना है कि तेरी इज्जत हैगी है कि नहीं हैगी। जे तेरी इज्जत हैगी है कि नहीं हैगी फिर पता लगना है। 3 मत 3 पत 3 धन पल्लै, जिन हिरदे रहा समाए, नानक गुरबिन ना है पत। माझ की वार जो आप पढ़ते हो गुरु नानक साहब जी ने बहुत प्यारा बचन किया, हे इंसान तेरी इज्जत वो है जिहड़ियां गुरु दियां नज़रां विच है। गुरु दियां नज़रां विच जे तेरी इज्जत नहीं, संसार के लोग जिहड़ी तेरी इज्जत दे रहे हैं वो इज्जत नहीं है, वो चापलूसी है। कई बार संसार ते बंदा अपनी काम कढाउण वास्ते भी झूठी वडियाई झूठी तारीफ करता है। नानक गुर बिन ना है पत, गुरु तो बिना काहदी इज्जत है। नानक गुर बिन ना है पत, पत बिन पार ना पाए। तो पत तो बिना, पत अर्थ है इज्जत, इज्जत मीनिंग
तेरा सत्कार तेरा होना गुणां नाल, रब्बी गुणां नाल। जे वो जीवन च नहीं हैगे, तूं अपने आप नूं पूरा मन के बैठे। हुण साहिब ने किन्ने सोहणे तरीके नाल, जिवें संसार ते आपां वेखदे हां सरकारां बनदियां ने, देश की सरकार बनती है, मुड़ के स्टेट की सरकार बनती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MP ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MLA ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ। ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ, ਦੋਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕੂੜ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ। ਲੱਭ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋਵੇਂ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਹਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਮ ਨਾਇਬ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਗਤ ਚਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਲੀ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਦੀ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਚੁਲੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕਹਤਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾਇਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ, ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜ੍ਹੀਐ, ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਫਸੀਲ ਹੈ। ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, ਤੇਵਰ ਖਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਤੇ ਸਤਗੁਣ। ਦੋਵਰ ਕੋਟੇ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਦਸਰ, ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਕੱਲੇ 5 ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਦਸਰ, ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਰਗਰਾਇਆ। ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਬੜ ਦੁੰਦਰ, ਤੈ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ, ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੈ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ, ਮਨ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੋਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦ ਸੁਨਾਹ, ਚਸਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ। ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਗੜ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫੀਤਾ ਬਣਾ। ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਫੌਜ ਦੂਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਧਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਉਹਦਾ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜਕ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਸਿਆਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਉੱਥੇ, ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੂੜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ? ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਹ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਹ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਅਵੱਛ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਲੱਭ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਭਾ ਭਰੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਪਾਪ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਭ ਸੀ। ਲੱਭ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਾੜ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜਕ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੇ ਤਨਾੜੀ ਜਾਈ। ਸੇਵਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਭਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੇ ਤਨਾੜੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰੋਤ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਊਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਗੰਦ ਪਰੋਸੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ
ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਫਾ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਮਨਮਤ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਮਨਮਤ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਓ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਵਾਹ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਹਵੇਂ। ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਹਵੇਂ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਪ ਕੁੰਚ ਛੋੜੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾੜੇ ਉਦਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਬੱਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਹਵੇਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਕੂਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੂਕਦੇ ਆ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ, ਵਾਦਾ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਯੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ। ਆਪ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ ਯੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ। ਹਿਕਮਤ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲਾਕੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ, ਸੰਜਦੇ ਆ, ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਜੈ, ਸੰਜਦੇ ਆ, ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਰੂਪ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇਂ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਅੰਨੀ ਆ, ਅੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇਂ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੰਗਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਵਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆਜੂ? ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਖਿਜੇ ਪਏ ਆ, ਕਲਪੇ ਗਏ ਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇਂ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਝੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਾਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨਿਪਰੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਉਣੇ ਆ, ਮਨਮਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਨਾ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਨਮਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਤੀ ਸਦਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਨੇ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਇਸੇ ਜਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਸਿਰ ਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਵੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਸਿਰ ਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਤੇ ਮੁਨੀਵਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੇ।
ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਡੱਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਡ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੱਡ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਤੀ ਸਦਾਮ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਨ ਜੰਮਦਿਆਂ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੇ। ਲਾਲਚ, ਪਾਪ, ਝੂਠ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਪੱਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਪੈ। ਪੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੱਟਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇਗਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਲਾਹਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਰਈਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ, ਪਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਤੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਗੂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਵਾਰ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਪਿੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਧਾਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰਤੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਭਾ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਜ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਸਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਸਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਮ ਜਾਏ ਨਾ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ
ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਸੁੱਤਾ ਉੱਠੇ 8 ਵਜੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਸ ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੜ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਇਹ ਚੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਲਾਲਚ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੁਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ? ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਅੰਧੀ ਰੀਏ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਭੈਣ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਧਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।